Allah subhanahu wa ta'ala adam bolalarin şu dunyoga bor etgan bari bir Allah'ına ibadet kılsınlar için. Bir Allah subhanahu wa ta'ala'nı birlesinler için. Hem Rabbimiz Allah subhanahu wa ta'ala'ga buysunsunlar için. Allah subhanahu wa ta'ala Zariyat suresinde ayta: "Ve ma halaqtul cinne vel insa illa liya'budun." Men kishi jinlarni ham kishilarni bor etib menagina ibadet kılsınlar için yarattım, bor etdim deb Rabbimiz Allah subhanahu wa ta'ala bayon etdi. Şulay adam balası şu dünyada yaşaganda izgi ameller kılıp noşar amellerden yirak bulurga tiyiş. Hem kimde kim izgi ameller kılıp noşarlıklardan yirak bulayken o kıyamet günde cennet ehillerinden bulaşak. Kimdir ise izgiliklerge aşıkmışı kirisinçe günahlı ameller kılayken onun uğruna vel-gayazü billah cehennemde bulaşak. Hem Allah subhanahu wa ta'ala bizni bulayğına kaldırmağa. Allah subhanahu wa ta'ala her birimizge ferişteler yükleyen. Birisi on yakta bulup ikincisi sol yakta. Hem bu ferişteler kişinin kılgan her bir amellerin yazıp barırlar. On yaktağısı yazıp barır, onun kılgan izgi amellerin, etken yakşı sözlerin, Allah subhanahu wa ta'ala'nın maktağanların, zikir kılganların, hem başka yakşı sözlerin yazıp barır. Sol yaktağı ferişte onu yazıp barır. Şu dünyada kılgan günahlı amellerin, etken noşar sözlerin, hem başka şuşunday noşarlıkların. Hem şu dünyada kesip kılgan, kılıngan ameller kıyamet günde ölçenilecek. Allah subhanahu wa ta'ala kıyamet günde urnaştıracak mizan, ölçev. Hem şu ölçevge kişinin amelleri kuyulaşak. Ölçevinin bir telinkesine kuyulaşak, kişinin kılgan izgilikleri, ölçevinin ikinci yağına kuyulaşak, kişinin kılgan günahlı amelleri. Hem qaysı yağ ağırrak bulayken, yani izgilikler kübrak bulup, ağırrak bulayken, günahlı amelleri ezrek bulup, andı kişinin uğrunu cennette bulur. Allah subhanahu wa ta'ala o kişiye özünün cennetlerin rahmet kılır. Endi kimnin günahlı amelleri ölçevde ağırrak bulup, izgilikleri azrak bulsa vel-gayazü billah, o kişi hürmetli cemaat, şu dünyada kılgan günahları, hataları, naşarlıkları için cevap verecek cehennem otu bilen. Allah subhanahu wa ta'ala'nın aşığına düşecek. Hem Allah subhanahu wa ta'ala andı bendelerini cehennemde düşürecek. Allah subhanahu wa ta'ala Kur'an-ı Kerim'de şu mizan hakkında ayta: "El-veznu yevmeydinil hak." Şu günde, kıyamet gününde mizan, yani şu ölçev bunu o hak. فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَاُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Kimden izgilikler ölçevi ağırrak bulayken o kişiler dürüstlükte zinüge erişeceklerdi. وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَاُولَٰئِكَ الَّذ۪ينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ بِمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَظْلِمُونَ. Yani şimdi kişiler kayısılarının izgilikler ölçevi zingil bulup günahlı amelleri kübrak bulayken, şu ölçev ağırrak bulayken andı kişiler özlerin hasretke düşürülüşler bulurlardı. Yani özlerin hasretke düşürgen kişiler bulurlar. Bir mekanu bir ayetini yazmıyor. Ne için? Çünkü Allah bizim ayetlerimizni, bizim mucizelerimize zulümlük getirdiler. Yani ona ışanmışı, şu ayetlerge iyermişi, Allah subhanahu wa ta'ala kursetken mucizelerge ışanmışı, Allah subhanahu wa ta'ala etken ameller boyunca, buyurgan emirler boyunca yaşamayan sebeple Allah özlerine zulüm getirişler bulurlar. Hem vel-gayazü billah cehennem otunda olurlar. Bu A'raf suresinin 8. hem 9. ayetlerinde etkilenir. Şulay فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ. Allah subhanahu wa ta'ala Qari'a suresinde de ayta: kimnin izgilikler mizanı ağırrak bulup bulsa, ul riza bulgan turmuşta bulur. Kimnin de şu izgilikler ameli mizanı jingil bulup günahlıları ağırrak bulayken, demek ul cehennem otundan bulgan şunda uğrunda kolaşar, cehennemde kolaşar deb Rabbimiz Allah subhanahu wa ta'ala beyan eder. Şuna göre hürmetli cemaat, şu dünyada Allah subhanahu wa ta'ala bizge fırsat bergen. Onda bulsa izgilikler kılıp günahlı amellerden yirak bulur. Allah subhanahu wa ta'ala'nın emirlerini ötev
Һәм Аллаһ Субхану ва Тәала тыйган нәрсәләрдән тыелу. Кеше менә шушы дөньяда яшәгән вакытта менә шушы нәрсәләрне кәсеп кыла. Ул изгелекләр эшлиме? Яисә начарлыклар эшлиме? Ул менә шушы нәрсәләрне кәсеп кыла кайчанга кадәр? Хәтта үлем килгәнчә кадәр. Чөнки үлем килгәч, кеше инде яхшылык та һәм начарлык та эшли алмаячак. Үлем килгәч, аның гамәлләре киселәчәк. Әмма ләкин Раббыбыз Аллаһ Субхану ва Тәаланың рәхмәте киң икән җәмәгать. Һәм Аллаһ Субхану ва Тәала кайсы бер гамәлләрне, кайсы бер эшләрне билгеләп куйган, шушы кешеләр, шушы гамәлләрне эшлиләр икән, үлгәннән соң да аларга шушы кылган изгелекләрнең савабы барачак икән. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям үзенең бер хәдисендә әйтә: "Иза мата ибн Адама инқата'a амалуhu илля би ихда салас." Кеше вафат булганнан соң аның гамәлләре киселер ди. Ягъни үлгән кеше ул яхшылык та эшли алмас, начарлык та эшли алмас, гамәле киселгән. Әмма ләкин үч нәрсә ул үлгәннән соң аның каберенә әҗр савап булып ирешеп торачак икән җәмәгать. Һәм беренче Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям садақатун җария дип атый. Агып торучы садака. Садака дигән вакытта җәмәгать без күз алдына акчалата биреләтә, яисә ризыклата бирелә торган садаканы гына күз алдыбызга китергә тиеш түгел. Нинди генә изгелек булмасын, ул садака. Хәтта Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтә: "Кардәшеңә елмаю, ул да садака" ди. Кардәшеңә яхшы сүз әйтү, ул да садака ди. Аманда Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям агып торучы садака дип әйтә. Садақатун җария. Ул ничек була? Әгәр дә кеше шушы дөньяда яшәгәндә Аллаһ Субхану ва Тәала ризалыгы өчен берәр изгелек кыла икән, һәм ул үлгәннән соң да шушы изгелегеннән файдаланалар икән, аңа менә шушы изгелектән файдаланган кадәр әҗр савап ирешеп торачак. Мисал өчен берәү Аллаһ Тәала ризалыгы өчен җимеш агачы утыртып калдыра. Һәм үзе үлгәннән соң да шушы җимештән кешеләр кулланалар. Яисә кошлар һәм хайваннар ашыйлар. Нашы кошлар ашаган, хайваннар ашаган һәм кешеләр ашаган ризык менә теге кешегә, агачны утырткан кешегә садака булып ирешеп торачак икән. Ләкин нинди шарт белән? Ул шушы агачны утыртырга тиеш Аллаһ Тәала ризалыгы өчен. Кеше мактасын өчен дә түгел. Кеше үлгәннән соң минем турымда сөйләсен өчен дә түгел. Менә шушы кеше алмагач утыртып калдырган. Ул үлгәннән соң да шушы алма белән алманы без ашыйбыз. Ягъни шушындый ният белән утыртып куя икән, димәк ул ниятенә карата гына алачак. Әҗр савабы булмаячак. Әгәр дә Аллаһ Тәала ризалыгы өчен миннән соң да изгелек калсын дип шушы эшне башкара икән, аңа әҗр савап ирешеп торачак. Яисә берәү шишмә, яисә куе казып калдыра икән Аллаһ Тәала ризалыгы өчен. Һәм ул үлгәннән соң шушы судан кешеләр эчәләр икән. Шушы шишмәдән су алып, алар шушы суны кулланалар икән. Аллаһ Субхану ва Тәала аңа әҗр савап биреп торачак. Шушы кеше вафат булса да, хәтта шушы шишмә кипкәнчә кадәр, шушы куйдагы су биткәнчә кадәр. Әгәр дә берәү Аллаһ Тәала ризалыгы өчен күпер салып калдыра икән, яисә юл төзеп куя икән, һәм шушы юлдан күпме кешеләр йөри, шушы күперне күпме кешеләр һәм машиналар үтә, шуның кадәр аңа әҗр савап барып торачак. Һәм моңа мисаллар бик күп хөрмәт җәмәгать. Әгәр дә берәү Аллаһ Тәала ризалыгы өчен мәчет салдырып калдыра икән, мәдрәсә салдырып калдыра икән, яисә шуның өчен яхшы урын әзерләп куя икән, менә шушы мәчеттә күпме кеше намаз укый, күпме кеше гыйбадәт кыла, күпме кеше изгелек кыла, шушы кеше вафат булса да аңа әҗр савабы ирешеп торачак. Шушы мәчеттә азан әйтелгән микъдарда, мәчет торган вакытка кадәр, мәдрәсә яшәгән вакытка кадәр, ягъни Аллаһ Субхану ва Тәала аңа әҗр савап биреп торачак. Яисә шулай әгәр дә берәү, мисал өчен мәчеткә берәр китап калдыра, файдалы булган, яхшы булган китап калдыра, һәм кешеләр шушы китаптан укыйлар, белем алалар, менә шу китап калдырган кешегә Раббыбыз Аллаһ Субхану ва Тәала әҗр савабын биреп торачак, шушы китап укылганча кадәр.
Yani монда мисаллар бик күп китерергә була. Кыскасы, әгәр дә кеше берәр изгелек эшли икән, һәм ул үлгәннән соң да шушы изгелектән кулланалар икән, аңа әҗер савап барып торачак. Әлбәттә, бер шарт белән башкарылырга тиеш, Аллаһ Тәгалә ризалыгы өчен. Кеше мактасын өчен дә түгел, кеше сөйләсен өчен дә түгел. Әгәр дә берәү мактану йөзенә мәчет салдырып калдыра икән, аңа аның шундый әҗер савапка ирешмәячәк. Савабы булмаячак, кеше мактасын өчен, кеше сөйләсен өчен берәр нәрсәне эшләп куя икән. Аллаһ Тәгалә өчен башкарылырга тиешле. Икенчесе ул аймун юнтафа бихи. Файдалы гыйлем калдыра икән үзеннән соң. Ул да булса, мисал өчен, берәр китап язып калдыра. Һәм ул үлгәннән соң да шушы китапны кулланалар, шушы китаптан укыйлар, шушы китаптан файдаланалар. Менә ул кешегә әҗер савабы барып торачак, ирешеп торачак икән, хөрмәтле җәмәгать. Хәтта ул кеше вафат булса да. Видео, аудио, дәресләр калдыра икән. Һәм үзе үлгәннән соң да шушы видеосын карап, дәрес алалар, шушы аудиосын тыңлап, белем истиләр. Менә ул кеше үлгәннән соң да аңа әҗер савап барып ирешеп торачак. Нинди генә менә шушындый файдалы гыйлем калдыра икән. Берәр кешене өйрәтеп калдыра икән намазга. Без оныкларыбызны, балаларыбызны намазга өйрәтеп калдырабыз икән. Ул балалар намаз укыган вакытта безгә әҗер савап барып торачак. Без өйрәткән сәбәпле. Алар үзләренең балаларына өйрәтсәләр, ул балаларның укыган намазларда, оныкларыбызның укыган намазларда безгә әҗер савап булып ирешеп торачак. Менә шушы кылган изгелегебез өчен. Менә бу файдалы гыйлем дип атала. Файдалы гыйлем, кеше үлгәннән соң да аның гыйлеме белән куллансалар. Һәм дә өченчесенә атады Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям, ул да булса, валадун салихун ядулах. Әгәр дә ул үзеннән соң аңа дуа кылып торучы, салих булган, түзүк булган бала калдыра икән, менә шу баланың кылган дуасы, хөрмәтле җәмәгать, аңа әҗер савап булып ирешеп торачак. Монда Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям баланы сыйфатлап күрсәтә. Теләсә нинди баланың кылынган дуасы түгел икән. Беренчедән ул бала салих, түзүк булган. Һәм икенчедән ул бала дуа кылучы. Бала салих, түзүк кайчан була? Әгәр дә ул Аллаһ Тәгаләнең әмерләрен үти, тыйганнарыннан тыела, һәм Аллаһ субханаһу ва тәгалә белән дә, һәм кешеләр белән дә шулай ук араларын яхшы тота икән. Менә ул салих, менә ул кылган баланың дуасы кабул кылыначак. Әгәр дә хөрмәтле җәмәгать, безнең балаларыбыз, Алла сакласын, гөнаһларга баткан икән, гөнаһларга чумган икән, Аллаһның әмерләрен үтәмиләр икән, тыйганнарыннан тыелмыйлар икән, аларның бит дуалары кабул булмаячак. Алар бит хәтта дуа да кылмаячак, чөнки алар дуа кыла белми. Алар сорый белми. Алар шушы нәрсәләрне белми. Шуңа күрә менә бу нәрсәне Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям тикмәгә генә әйтмәгән, валадун салихун ядулах. Түзүк булган, салих булган баланың гына дуалары безнең безгә ирешеп торачак, без вафат булганнан соң. Шуңа күрә һәрбер мөмин мөселман үзеннән соң түзүк булган, Аллаһның әмерләрен үти торган, Аллаһның тыйганнарыннан тыела торган, дуа кылып торучы балалар калдырырга тиешле. Чөнки без үлгәннән соң безгә кирәкмәячәк безнең начальник булган балаларыбыз, зур дәрәҗәдә утырган балаларыбыз без үлгәннән соң безгә кирәк булмаячак. Әгәр дә алар дуа кыла белмәсәләр, әгәр дә алар безнең өчен сорый белмәсәләр, безнең өчен кирәгрәк була безнең ярлы булган берәр мискин булган балабыз кайсы безнең өчен көн сайын намаз сайын дуа кылып торачак. Менә шундый бала кирәк булачак. Булсын безнең балаларыбыз бойда, ләкин дуа кылышы булсын. Фақир икән, ул дуа кылышы булсын. Зур дәрәҗәдә икән, ул дуа кылышы булсын. Дәрәҗәсе бераз түбән икән, яисә уртача икән, ул дуа кылышы булсын. Менә шундый балага сөенергә кирәк. Шундый балага шатланырга кирәк. Ләкин кызганычка каршы бүгенге көндә күп кенә ата-аналар алданалар. Менә минем малаем шушы урында эшли, шушындый вазифада дип. Ләкин балалары мисал өчен намазда түгел, дуа кыла белмиләр. Бу гына җитми икән җәмәгать. Ул шушы зур урында икән. Димәк, без хәзер балаларыбызны өйрәтергә тиешбез, аңлатырга тиешбез. Улым, синең урының яхшы, әлхәмдүлилләh. Аллаһ субханаһу ва тәгалә сиңа шундый зур урынны биргән. Ләкин син менә шу Аллаһ Тәгаләнең барлыгында бил. Аллаһ Тәгаләне таны.
Alloh taolaga ibodat qil. Alloh taolo turida ko'proq şeylarga yetirga, hatto mana shu bolamiz bizning uchun duo qilishi bo'lsin. Endi Robbimiz Alloh subhanahu va taolo bizga mana shu narsalarni o'zimizdan so'ng qoldirgan, unda bo'lsa olib turishi sadaqatun jariya. Esa shunday bizdan so'ng foydali ilm qoldirgan ham o'zimizdan so'ng solih bo'lgan, tuzuk bo'lgan duo qilib turishi, bolalar ham unutlar qoldirgan Robbimiz Alloh subhanahu va taolo nasib va muyassar qilsin. Va quli qawli hadza va astagfirullah li va lakum. Alhamdulillah rabbil alamin va salatu vassalamu ala rasulina Muhammadin va ala alihi va sahbihi ajma'in. Endi shu tema bo'yicha, shu mavzu bo'yicha payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning tag'in bir hadisi bor. Bir vaqt payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam yonina beduinlardan bo'lgan bir qavm keladi. Bu qavm shunun qadar faqir ham miskin bo'la, hatto jumla ratli kiyimlari da bo'lmaydi. O'zlari yobig'i bitganlar, tuzonga botib bitganlar. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamni ularni bitnaq jalli. Hamda kim ularga yordam etir, kim ularga bo'lishirmikan deb aytadi. Sahabalar shu so'zni eshitgach, birozgina oqirnab turalar. Ya'ni shularga yordam etirga oshiqmish turgan vaqtda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam hatto yuzi o'zgarib, ularni jalli. Ham shunda bir sahaba turadi, uyina kiradi, uyidan bir toboq rizq olib keladi. Shuni qo'ya, ham shuni ko'rib boshqa sahabalar narsa ishlaydi. Ularda uylarida narsa bor, shuni bir materialga jiyalar. Hatto xotin qizlar kelib, o'zlarining oltin bo'lgan, yoki kumushdan bo'lgan bizanu aybirlarini da shunda solalar. Ham zo'rgina bir turgak borliqqa keladi. Rizqlar bilan, oqshalar bilan, boyliqlar bilan ham payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning yuzida ko'rinan shodligi ham shu butun boyliqni shu xalqqa, shu kishilarga, faqir miskinlarga beradi. Ham shunday so'zlar aytadi. Man sanna fil islami sunnatan hasanatan. Kimda kim islom dinida yaxshi yo'l qoldirar ekan, u yo'lda borishlarning ajr savoblari kiminmagan holda shu yo'lni oshishga da erishib turashaq deb aytadi. Ham kimda kim noshar yo'l qoldirar ekan, noshar sunnat qoldirar ekan, shu noshar yo'ldan borishlarning gunohlari kiminmagan holda shu noshar yo'lni ko'rsatgan kishiga erishib turashaq deb payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam. Ya'ni sen biror yaxshilik ishlaysan ekan, esa payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam vaqtida ishlanilgan biror sunnatni turg'izolsin ekan, na senga uning ajr savobi borashaq. Ham senga qarab boshqalar ani ishlar ekan, esa boshqalarga shu yaxshilikni o'ratasan ekan. Ularning qilgan izgiliklari kimimi, ularga da bular ham senga da erishib turashaq hurmatli jamoat. Ham shulay kelsa, agarda birov gunohli amalni o'rgatib qoldirar ekan, gunoh narsaga yo'lni ko'rsatar ekan, u kishiga gunohi borashaq. Tegi uning ortidan yergan kishilarning gunohlari kiminmagan holda u kishiga istama ravishda gunoh borashaq hurmatli jamoat. Shunga biz tirishga tiyishmiz, yaxshiliklarni ko'rsatilgan. Mana shu yaxshi yo'llarni biz ko'rsatamiz ekan, shu yo'ldan borishlarning ajr savoblari bizga da erishib turashaq hurmatli jamoat.